ओम नमः तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षयमामृतः। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजयाय वन्दनमल्लेश्वराय। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। गंधाभिषेकं समर्पयामि सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय अन्नपूर्ण समेत वंदनमल्लेश्वराय। ओम नमः शिवाय। महागंधाभिषेकं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। महागंधाभिषेकानन्तरं महागंगा शुद्धोदयं समर्पयामि सर्वेश्वराय सदाशिवाय। सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय अन्नपूर्ण समेत वंदनमल्लेश्वराय। ओम नमः शिवाय। महागंधाभिषेकानन्तरं महागंगा शुद्धोदयं समर्पयामि सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम ओम भू स्वाहा तस्मवितुर्वरेण्यं भुर्भुवः देवस्य धीमहि धियो नः। कुमाभिषेकं समर्पयामि सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय अन्नपूर्ण समेत वंदनमल्लेश्वराय। ओम नमः शिवाय। कुंकुमाभिषेकानन्तरं महागंगा शुद्धोदयं समर्पयामि सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय अन्नपूर्ण समेत वंदनमल्लेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अन्नपूर्णेश्वरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते हस्तु भगवन्। ओम नमस्ते हस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो महाजलकंठेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो महाजलकंठेश्वराय। ओम नमः शिवाय। महाजलकंठेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो महावायुलिंगेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो महावायुलिंगेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो महावायुलिंगेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो आकाशलिंगेश्वराय। ओम नमः शिवाय। वंदनमल्लेश्वराय। ओम नमः शिवाय। स्वयं लिंगेश्वराय अन्नपूर्ण समेत वंदनमल्लेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पंचभूतात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। पंचभूतात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। वंदनमल्लेश्वराय। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवोत्तरभस्य मुरुगन नाम देस्य श्वेतम नाम देस्य तेजश्री नाम देस्य हेमंत नाम देस्य सौडम नाम देस्य ओम नमः शिवाय जनिकल गोत्रभस्य सुरेंद्र नाम देस्य राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम निद्रपदे नमः ओम नमो निद्रपदान्तिकाय नमः ओम नमो ऊर्ध्वाय नमः ओम नमो ऊर्ध्वलिंगाय नमः ओम नमो हिरण्याय नमः ओम नमो हिरण्यलिंगाय नमः ओम नमो सुवर्णाय नमः ओम नमो सुवर्णलिंगाय नमः ओम नमो दिव्याय नमः ओम नमो दिव्यलिंगाय नमः ओम नमो भवाय नमः ओम नमो भवलिंगाय नमः ओम नमो शर्वाय नमः ओम नमो सर्वलिंगाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवलिंगाय नमः ओम नमो ज्वालाय नमः ओम नमो ज्वालालिंगाय नमः ओम नमो आत्माय नमः ओम नमो आत्मलिंगाय नमः ओम नमो आत्माय नमः ओम नमो आत्मलिंगाय नमः ओम नमो ज्वालाय नमः ज्वालाय नमः ओम नमः शिवाय पार्वती परमेश्वराय वंदन मल्लेश्वराय ओम नमः शिवाय सर्वेश्वराय विद्महे सूरहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नमः शिवाय ओम नमो अन्नपूर्णे सदापूर्णे शीघ्र प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षान्ते च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ओम नमः शिवाय स्वयंभूलिंगेश्वराय देवताभ्यो नमः ओम नमः शिवाय మల్లేశ్వర స్వామి నమః. మురుగన్న గారు మనకి ఎన్నో విధాలుగా మనకు గుడికి అండదండలు మహాశివరాత్రికి ఇప్పుడు ఆటోలో ప్రతి సోమవారం నేను ఆటోలు పంపిస్తాను ఉచితంగా. భక్తులకు రాకపోకలకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉందని ఆయన మంచి నిర్ణయం తీసుకున్న దానికి సంతోషంగా ఉంది. కానీ మహాశివరాత్రి రోజు కూడా 15 ఆటోలు ఉచితంగా పెట్టి అప్ అండ్ డౌన్ చేసి 24 గంటలు నడిపించాడు ఆయన. కాబట్టి భక్తుల రద్దీ కూడా ఎక్కువగా పెరిగింది ఆ రోజు. అన్నదానానికి కొంచెం ఆయన శక్తి వంచన లేకుండా ఏదో సపోర్ట్ చేశాడు. మన గోశాలకు కూడా ఒక లారీ లోడు పశువు ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా సీసీ కెమెరాలు పెట్టించాడు. కొన్ని పనులు ఆయన చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రతి సోమవారము నేను ఆటోలు పెడతాను. చాలా ఆహ్లాదకరమైన విషయం, చాలా అద్భుతమైనది. ఏమంటే ఇక్కడికి రావడానికి పలమనేరు నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఎవరు ఆటో సౌకర్యం లేదు, అది సౌకర్యం లేదు, మేము రాలేమని చాలా బాధపడతారు. ఎవరన్నా ఆటోలు కానీ ముసలోళ్ళు కానీ ఎవరైనా రావాలంటే ఎవరైనా పిచ్చుకొని వచ్చేవాళ్ళు ఉండాల, లేదంటే బస్సు మార్గం అన్నా ఉండాల. ఏది లేదు కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆ ఇబ్బందిని మేము తీరుస్తామని అంటున్నాడు మురుగన్న. కాబట్టి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం. అన్నగారికి ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. మనకి ఈరోజు 100 ఏళ్ళకు ఒకసారి మన శివాదరణ అనేసి శివునికి చాలా విశేషమైన రోజు అంట ఈరోజు. ఇలాంటి పుణ్యభూమిలో మనం పుట్టిండేదానికి మనం ఏదో పుణ్యం చేసిండల్లా. అలాంటి మనం ఈరోజు మనకు ఆ శివుని ఆశీర్వాదము ప్రతి ఒక్కరికి సందాలనేసి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము. ఈరోజు మంచి రోజు. శివునికి లోపల చిన్న శివలింగం కానీ ఫోటోలు కానీ ఇంటి లోపల పెట్టి దీపాలు పెడితే వాళ్ళు కోరిండే కోరికలు ఖచ్చితంగా ఈరోజు తీరుతుందని కూడా మనం చెప్తా ఉన్నాము. ఏమంటే 100 ఏళ్ళకి ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ భూమి లోపల అలాంటి విశేషం వచ్చి 100 ఏళ్ళు అయిపోయిందంట. మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది. అది మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉండదు. అలాంటిది మాకు కూడా ఈరోజు సోమవారం ఇంట్లో పూజ చేసి మనకి విశేషం ఏమంటే మనకి దేవలంపేంట్ల దాదాపు పాతకాలం పురాణకాలం గుడి అనమాట. మల్లేశ్వర స్వామి అనేసి చాలా విశేషం అనమాట. అతను స్వయంభుగా వెలిచినాడు అనమాట. స్వయంభుగా వెలిసి
ఆ కాలంలో ఆయన్ని దాన్ని ఆడ ప్రతిష్ఠించినారు. అలాంటి పుణ్యస్థలానికి ఈరోజు మేము పోయేసి వచ్చినాము. ఆడ పోయేసి వచ్చినాక ఈరోజు మాకు ఏమి అనిపించిందంటే, పోయిన శివరాత్రికి మేము ఆడ ఇది పెట్టినాము, ఆటో 15 ఆటోలు ఉచితంగా పెట్టినాము. ఏమంటే అడవి కాబట్టి ఆడ ఏం సౌకర్యం లేదు, వాళ్ళకి ఆటో సౌకర్యం లేదు, బస్సు సౌకర్యం లే. ఒకవేళ 2 వీలర్ ఉంటేనే ఆడ కూడా పోయేదని కూడా అవుతుంది. అలాంటి దాన్ని ప్రతి సోమవారము శివునికి విశేషంగా ఉంటుంది, అట్లే పౌర్ణమికి విశేషంగా ఉంటుంది. పౌర్ణమికి విశేషంగా ఉంటుంది. అలాంటిది అష్టమి కానీ నవమి కానీ ఇట్లా శివునికి నెలకు 2 సార్లు 3 సార్లు ఏదో ఒక విశేషం వస్తూనే ఉంటుంది. అలాంటి విశేషాన్ని ఆ వందన మల్లేశ్వర స్వామి దర్శనం అందరూ తీసుకోవాలంటే దానికి మనము ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాము. ఎందుకంటే అక్కడ బస్సు సౌకర్యం లేదు, ఏ సౌకర్యం లేదు. 2 వీలర్ ఉంటే పోవచ్చు, నేను 2 వీలర్ ఉండేవాళ్ళు పోవచ్చు, లేకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉండిపోవచ్చు. అలాంటి దాన్నే మనము ఈ వచ్చే సోమవారం నుంచి మనం పొలమనేరి సరస్వతి కేపు ముందర నుంచి ప్రతి ఒక్క వారము ఒక 5 ఆటోలు మనం పెడతా ఉన్నాము. మన గంగమ్మ గుడి తరపున 5 ఆటోలు తెల్లారిత 6 గంటల నుంచి మళ్ళా సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కూడా ఉచితంగా ఆటో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ వందన మల్లేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలనేసి మా మనస్ఫూర్తిగా వేడుకొని ఆ కార్యక్రమం చేసేదానికి నేను ముందుకు వచ్చినాను. ఆ శివుని ఆశీర్వాదము మనకి ఉండాలి కాబట్టి అందరికీ రావాలా, శివుని ఆశీర్వాదము ఆయన అనుగ్రహం అందరికీ తేవాలనేసి మేము ముందుకు వచ్చినాము. ప్రతి ఒక్క సోమవారం కానీ విశేషం రోజులు కానీ ప్రతి ఒక్కసారి వాళ్ళకి ఆటోలు పెట్టి ఉచితంగా వాళ్ళని పిలుచుకొని వచ్చే బాధ్యత కూడా వాళ్ళకి అప్పచెప్తాము. అట్లే ఆడ సోమవారం పూట అన్నదానం కూడా వచ్చే వారం నుంచి కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము. వచ్చే భక్తులకి ఆ వందన మల్లేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం ప్రతి ఒక్కరు తీసుకొని అందరూ ఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను.